প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল হেল্প আমি পিয়া মাইনিন এই প্রোগ্রামের রেজিডেন্ট হোস্ট এবং সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রোগ্রাম আজকে with me I have one very special guest he is the principal solicitor of MQ Hassan Solicitors Kamrul Hassan Shahab thank you very much for coming to this show on the weekend প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের ফোন লাইন খোলা আছে আপনারা স্ক্রিনে হয়তো নাম্বার এখনো আসে নাই কিন্তু যখন আসবে নাম্বার আপনারা ফোন করতে পারেন আপনাদের আইনি সব সমস্যা নিয়ে দুইটা রিমাইন্ডার একটা আপনারা যারা ফোন করেন জানেন এবং আমরা সব সময় বলে থাকি যে ফোন করলে আপনারা সাউন্ডটা একদম কমিয়ে দিবেন অথবা টিভি অফ করে দিবেন কারণ টিভির ভলিউম থাকলে আপনারা আমাদের শুনতে পারেন না আমরাও বুঝতে পারি না দ্বিতীয়ত যেগুলো আমরা অ্যাডভাইস দিব সব অ্যাডভাইস জেনারেল অ্যাডভাইস শুধু একটা গাইডলাইন তারপরে even if it is specific at times তারপরে আমরা বলবো that you take independent legal advice from an independent solicitor শুরু করি আজকের প্রোগ্রাম there are quite a number of updates যেগুলো আমরা বেশি রেলেভেন্ট মনে করছি সেগুলো জাস্ট একটু ব্রিফলি একটু টাচ করি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন that it's so demoralizing the economy everywhere all over the world 2008 আমাদের credit crunch US they said it got better but in reality it never got better শুধু move হয়েছে to other states all over the world and as you know আমাদের EU তে Italy Greece are in a lot of problems including Spain and in that time যে সময়ে we need investment and growth is so low now it's terrible 0.4% something like that and it's forecasted to stay like that so এই সময়ে all these heavy cuts on immigration it seems like immigrants have become a political target and as well as poor people of the country and immigrants have become political targets and it's very unfair in fact from the 6th of April there's a piece of news for students তাদের স্টুডেন্টসদের যে মেইনটেনেন্স দেখাতে হয় এখন it's £800 I believe for London area or £600 for the outside area বর্তমানে যেটা আছে you have to show that for 9 months কিন্তু 6 তারিখ এপ্রিল থেকে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে to £1,000 you have to show £1,000 if you're studying in London for half of the time or more than half of the time isn't that right 2 to 9 months for 9 months 2 to 9 months sorry for 2 or 9 months. 9 months and 2 months obviously if you have been studying and you can show an established presence yes, you're right. then you can show it for 2 months so that is terrible I mean lots of students we had a student just talking to us saying he's going back you know and we were talking that the only people that can study here now are probably the royal family and ministers and things like that and their families. Arekta update holo giye skilled workers would have to earn £35,000 in order to stay in the country. Those are the important updates we thought. Is there anything Hassan Shahab apni kono update dite চান? আর ওই আপডেট বলতে যে সামনে যে 6 এপ্রিলে তো আসলে ব্যাপক একটা চেঞ্জ আসছে বিভিন্ন ধরনের তো স্টুডেন্টদের যে PSW tier 1 যেটা ছিল ওইটা তো আসলে উঠে যাচ্ছে 6 এপ্রিল থেকে তবে স্টুডেন্টদের জন্য একটা শুভ সংবাদ আছে সেটা হচ্ছে যে 6 এপ্রিল থেকে যারা ইউনিভার্সিটি থেকে যদি গ্র্যাজুয়েশন করে এবং সে যদি কোনো প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ার পায় যে তাকে 20,000 এর একটা অফার লেটার দিতে পারে এবং ওই এমপ্লয়ারের যদি স্পন্সরশিপ লাইসেন্স থাকে তাহলে ওই গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ক্যান সুইচ ওভার ইনটু ওয়ার্ক পারমিট Yes. So এটা একটা ভালো দিক যে এপ্রিল থেকে এই জিনিসটা আসবে Thank you. In 2011, the summer of 2011, the attack on students, the economics showed that there was a cost of 2.4 billion. আমি যেটা বুঝি না যে সরকার you know they promised you that promoting privatization and cutting down on public spending will benefit the country কিন্তু ওই যে প্রাইভেট কলেজরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে the income is closing it's just madness but that's another matter we won't go into that
প্রিয় দর্শক, আমরা অপেক্ষা করছি আপনাদের ফোন কলের জন্য। আজকের বিষয়টা জাস্ট একটু বলে নেই। আজকে যেটা আলোচনা করব, আমি আমার মেহমান দুজন, আমরা আলোচনা করব অ্যাবাউট সেটলিং ইন দ্য ইউকে। সেটেলমেন্টে অনেক অবস্টিকল আনফরচুনেটলি এসে গেছে, particularly from 2011 April I think, or sometime around then। একজনের গুড ক্যারেক্টার থাকতে হয় এবং এনি ক্রিমিনাল কনভিকশন, যদি কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন থাকে ওগুলি স্পেন্ড হতে হয়। তো আমরা এটা এক্সপ্লেইন করবো আরো হোয়াট ইট মিনস অ্যান্ড হোয়াট দি ইম্প্যাক্ট ইজ অন আমাদের ইমিগ্রেন্টস, এন্ড দেন উইল গো অন টু ন্যাচারালাইজেশন অ্যাজ ওয়েল। তো একজন কলার আছে, আমি কলটা নিয়ে নেই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আমি একটা জিজ্ঞাসা করতাম আসলাম। জি বোন, জিজ্ঞাসা করুক। আমার ভাইয়ে ডিসক্রিপশনারি লিভ পাইছেন 3 বছর লাগে। ও লো ইনকাম দেখাইলে কিতা বেনিফিট লওয়া যাইব নি? আপনার ভাই ডিসক্রিপশনারি লিভ কোন বেসিসে পাইছেন? তাই কিতা অ্যাসাইলাম সিক করছিল আনি না কিতা? যে হোমেন হয়েছে। আরেকটা জিজ্ঞাসা করতাম, দেশে গিয়া যদি বিয়া করেন তে বউ আনতে পারবানি, আর যদি হুরুতাই নির্দেশে হয়ে যায় ইতারে আনা যাইব নি? তাহলে 3 বছর দেওয়া গেছে। সো বেসিক্যালি ইট ওয়াজ এ হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন and 3 বছরের ডিসক্রিপশন লিভ পাওয়া গেছে। তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে অবভিয়াসলি whether she can claim ডিসক্রিপশন লিভ benefits। টু রিমেইন ইন ইউকে যখন হোম অফিস থেকে গ্র্যান্ট করে, তখন আপনার যদি পাসপোর্ট থাকে, পাসপোর্ট ওরা তো 3 বছরের ডিসক্রিপশন লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে দিয়ে দেয়, প্লাস ওর সঙ্গে ওরা একটা ডকুমেন্টস দেয় যে ওই অ্যাপ্লিক্যান্ট যাকে গ্র্যান্ট করলো সে কি কি জিনিস ইনটাইটেল, তখন ওইখানে কিন্তু যে ওর ভিতরে কিন্তু সবকিছু দিয়ে দেয়। তো সাধারণত ডিসক্রিপশন লিভ টু রিমেইনের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি যে আপনার সবকিছু মোটামুটি তারা ইনটাইটেল, ফ্রি এডুকেশন, ফ্রি হেলথ, ইভেন আদার এনি পাবলিক ফান্ড। তাম ভিসা কিছু লেখা নেই, নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড, এদের কিছু লেখা নেই। পাবলিক ফান্ড লওয়া যাইব? লওয়া যাইব, তো লওয়া যাইব। তো আপনি আনসার দিলেইছেন। তো আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে উনি বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারেন। হ্যাঁ, উনি বাংলাদেশে যেয়ে আবার আসতে পারবে, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করছেন যে উনি যদি বাংলাদেশে বিয়ে করেন তাহলে ওয়াইফ আনতে হবে। হ্যাঁ, উনি বিয়ে করলেও বাংলাদেশ থেকে ওয়াইফ আনতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে যে রিকোয়ারমেন্টস আছে ওনাকে ফুলফিল করতে হবে। হি ইজ ওয়ার্কিং, হি ক্যান মেনটেন হিজ ওয়াইফ উইদাউট রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড, there is enough accommodation is there, and also marriage is subsisting, এইগুলো যেগুলো আছে, এবং সেই ক্ষেত্রে যে সে বিয়ে করে ওয়াইফকে আনতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আরেকটা কথা মাসলাম, কেউ অন্য 3 ইয়ার্স লাগি ফাইলে একটা থাকে, একটা 3 বছরের ভিতরে বিয়া করলে বউ আনা যাইতো না, অক্টা জানতাম তাই না? ডিসক্রিপশন লিভে কিন্তু ওইভাবে কোনো টার্মস এন্ড কন্ডিশন দিয়ে দেয় না যে ইউ কান্ট ম্যারি, এইভাবে কিন্তু দেওয়ার কথা না। কিন্তু যে রিজনে তাদের ডিসক্রিপশনারি লিভ দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই ইট সাবজেক্ট টু রিভিউ। এটা রিভিউ হইব, তাই কিলা পাইছেন, কোন গ্রাউন্ডে পাইছেন, তান 3 বছর পরে তাই যখন রিনিউ করতে চাইবা তখন তান এটা একটা রিভিউ হইতে পারে, অ্যাক্টিভ রিভিউ যেটা বলে পরে তার আর কি। হ্যাঁ, তো তখন দেখবো তান মানে যেটা কইছে তান সিচুয়েশন সেম রইছেনি। আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন। চলে যাই আমরা নেক্সট কলারের কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি ইনডিফিনিট লিভ পাইছি 2011 সালে। আচ্ছা, সেপ্টেম্বর মাসে। আর আমার স্বামী ব্রিটিশ পাসপোর্ট। আচ্ছা, আমি 6 বছর পরে ব্রিটিশ পাসপোর্টে লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? 1 বছর পরে। হ্যাঁ, হ্যালো, উনি পেয়েছেন সেপ্টেম্বর 11, তখন সেপ্টেম্বর 12। যেহেতু উনি স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ সিটিজেন, উনি আইলার পাওয়ার নেক্সট ডেতে উনি ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। স্পাউস যেহেতু ব্রিটিশ সিটিজেন, ওনার হাজবেন্ড আপনার লগে লগেও পারবা, বিকজ আপনার হাজবেন্ড ইজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন। আপনার ক্ষেত্রে হি রুল অ্যাপ্লাই করে না, আপনার ওয়েট করা লাগতো না ফর না দিয়া। মানে এই ক্ষেত্রে যেটা বলে যে ইমিগ্রেশন ফ্রি টাইম রেস্ট্রিকশন, যেটা 12 মান্থ, ওইটা অন্য সবার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, যে আইলার 12 মান্থ থাকতে হবে, এক্সেপ্ট স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ সিটিজেন। তার ক্ষেত্রে যে ওই 12 মান্থ থাকার দরকার নেই। ইন দ্য সেম সিচুয়েশন যদি ইট ওয়াজ আ স্পাউস অফ আ সেটেলড পারসন, তখন ওই 1 ইয়ার ওইটা কমপ্লাই করতে হবে। আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন। চলে যাই নেক্সট কলারের কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপা, আমি একটা জিনিস জানতাম আসলাম। জি ভাই, 1.5 বছর আগে কি ভিসা পাইছি আপনার। ওখানে আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? এক্সিডেন্ট কেস মারছিলাম আর কি, আপনার মাইটা পাইছো নি? জি স্যার, আবার অ্যাসাইলাম কেস মারছিলা? জি 2006 মারছিলাম আগে, পাইছি আপনার 1.5 বছর আগে।
1.5 বছর আগে আপনি রেফিউজি হিসাবে আপনার রেকগনাইজ করা হয়েছে নি? জি জি ইন্ডিভিজুয়াল লিভ দিছে আর কি আপনার। এখন আপনি আপনার প্রশ্ন হলো কিতা? আমি অনেক ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না 5 বছর করতে পারবো। আপনি 5 বছর বাদে পারবা আমার জানা মতো। 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে অবশ্যই। এখানে আরেকটা জিনিস, যেহেতু উনি বলছেন যে উনি অ্যাসাইলাম সিক করছেন এবং উনি বলছেন যে He's recognized. উনি স্টেটের আইলার দেওয়া যায়, তো লিগাসির আন্ডারও হতে পারে এবং it's আউটসাইড ইমিগ্রেশন রুলস এর আন্ডার হতে পারে। তো এখন যেটা অ্যাসাইলাম সিকারদের ক্ষেত্রে ওরা যেটা দেখার চেষ্টা করে যে সে কিভাবে আসছে, আচ্ছা। কখন অ্যাসাইলাম সিক করছে, অ্যাপিলটা রিফিউজ, অ্যাসাইলাম রিফিউজ হওয়ার পরে অ্যাপিল হয়েছে কিনা, অ্যাপিল রিফিউজ হওয়ার পরে যদি গ্যাপ থাকে, থাকার পরে অনেকে দেখা যাচ্ছে লিগাসির আন্ডারে কিন্তু তারা ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে পেয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ওই আপনার গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে কিন্তু 5 ইয়ার্স পরে যে দেবে নট ম্যান্ডেটরি। এক্ষেত্রে যে অ্যাডভাইস হবে যে আপনি আসলে আপনার যে ফ্যাক্ট সার্কামস্টেন্সেস সে যে একজন লয়ারের কাছে যান, Yes. যে কথা বলেন এবং সবকিছু বলেন, তখন কিন্তু লয়ার একটা আপনাকে অ্যাসেস করে বলতে পারবে যে আপনাকে কতটুকু সম্ভাবনা আছে। যেহেতু 836 পাউন্ড দেবেন, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হবে কি হবে না আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে বলতে পারছি না, আচ্ছা। যেহেতু উনি বলছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং হচ্ছে হ্যাঁ, asylum। এবং এটা কলার লাইনে আসেননি? Okay, now I'm sure he meant ILR because he saw ILR, but I'm also concerned যদি মানে মনে করে যে এটা ILR, but actually it's just leave to remain. So আপনি চেক করেন এটা কি, and if it is as Mr. Hassan says, please do seek more one-to-one advice. Thank you. তো চলে যাই নেক্সট কলার কাছে।